जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मुझे ज्योतिर्विद डॉक्टर सुशांत कुमार महापात्र फोकस प्लस टीवी प्रतिचक्र कार्यक्रम आपको स्वागत जनाऊँ। आसन देखा आज हूँ 2 जुलाई 2026 आषाढ़ मास कृष्णपक्ष गुरुवार। आज दिनटी मेष राशि ठारू मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर किभली कटिबो आसन देखा। प्रथम आम जदि देखा आज पंचांग कौन अच्छी। आज हूँ 2 जुलाई 2026 मसीहा आषाढ़ मास कृष्णपक्ष गुरुवार। आज द्वितीय तिथि दिन 9:38 पर तृतीय तिथि आरंभ हो। आज हूँ उत्तराषाढ़ नक्षत्र दिन 9:26 पर श्रवण नक्षत्र आरंभ हो। आज चंद्रमा मकर राशि अहोरात्र अवस्थान करेंगे। आज राहु काल 1:29 रु दिन 3:08 भितर अच्छी। ये जो राहु काल 1:29 दिन 3:08 भितर अच्छी, ये राहु काल मध्य कौन शुभाशुभ कार्य करेंगे ना, विघ्न निश्चय घटी पारे। आज शुभ समय, आज आपण कौ समय भितर शुभ कार्य करेंगे। आज शुभ समय सकाळ 5:15 रु सकाळ 6:18, दिवा 9:38 रु दिन 12:24। ये जो समय अच्छी, ये समय भितर आप शुभ कार्य निश्चय करेंगे। आउ एक शुभ समय अच्छी दिन 3:47 रु दिन 3:47 रु संध्या 6:25, रात्र 7:09 रु रात्र 9:19 मध्य यही समय जो अच्छी आप शुभ कार्य, विवाह, व्रत, मांगलिक कार्य, देवता कार्य निश्चय करेंगे। आज सिंह राशि घात चंद्र, आज सिंह राशि घात चंद्र, तुला कुंभ राशि घातबार अच्छी। आज सिंह राशि घात चंद्र अच्छी और तुला कुंभ राशि घातबार अच्छी। यही दिनटी आज तृतीयार एकदिष्ट पार्वण साध अच्छी। आज तृतीयार एकदिष्ट पार्वण साध अच्छी। आज आप पोटल परिवा को कौन खाद्य तरकारी पत्र आप खाइबे ना, ये स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक हो पारे। आज जो व्यक्ति माने मृत्युवरण करेंगे ताको 2 पात पुष्कर दोष लगे। सकाळ 9:26 सकाळ 9:26 रु सकाळ 9:38 मध्य जो मैंने मृत्युवरण करेंगे 1 पात पुष्कर दोष लगे। आज जो शिशु मैंने जन्मग्रहण करेंगे से उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि हो। जे शिशु मैंने आज दिन 9:27 पर जो मैंने जन्मग्रहण करेंगे श्रवण नक्षत्र मकर राशि हम। बहुत बलिष्ठ हे, बुद्धिमान हे, कर्मठ हे आज जो शिशु जन्मग्रहण करेंगे। ये आज पंचांग। आसन देखा 2 जुलाई 2026 गुरुवार मेष ठारू मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक 12 गोटी राशि किभली कटिबो। आम प्रथम देखा कालपुरुषर प्रथम राशि मेष राशि। आज आपण मेष राशि व्यक्ति विशेष माने आज वृत्तिगत कर्ममय जीवन यह बहुत भल समय रहिबो। आज दिन में आपण काम इच्छाकृत फल पाइबे। आपण मालिक आपको प्रशंसा करेंगे। आज दिन में किसी प्रकार पदोन्नति, प्रमोशन बा सम्मान कर्म क्षेत्र में बढ़िबो। आज दिन आर्थिक दृष्टिकोण यह फलप्रद समय अच्छी। मेषराशि व्यक्ति आर्थिक दृष्टिकोण आज समय बहुत शुभफल प्रदान करिवो। अर्थ निश्चय आसिबो, आमदानी बढ़िबो, एक बहुत भल समय। आज दिन में आवश्यक हेले टंका निश्चय आसिबो। आपण टंका बा कौन से अर्थ को नूतन कार्य निवेश करी 2 पैसा लाभवान हेबे। आज दिन बहुत भल कटिबो। कर्ममय जीवन भल रहिबो, आर्थिक क्षेत्र भल रहिबो, सामाजिक जीवन खुशी रे कटिबो। आज आपण एक समाज रे एक भल प्रतिष्ठा और सम्मान पाइबे। आज दिनटी मेषराशि व्यक्ति विशेष माने समाज रे प्रतिष्ठा सम्मान लाभ करेंगे। आज दिन में कौन संतुष्ट व आनंदमय खबर आप कर्णगोचर हो पाए। परिवार रे बा परिवार लोकों सहित आप आज दिन खुशी अतिबाहित करेंगे। कौन दूरस्थान को यात्रा करेंगे। यात्रा निश्चित सफलता आप लाभ करेंगे। विशेषकर आज दिनटी मेषराशि व्यक्ति अति शुभफल प्रदान कर कौन प्रतिकार आवश्यकता नहीं। आसन देखा कालपुरुष द्वितीय राशि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति ग्रहंकर स्थिति देखिले आज दिन कार्य अग्रगति धीर हम। आपड़ जदि कर्म क्षेत्र अच्छा चाकरी कर कार्य क्षेत्र करने आप आज धीरे धीरे भाव में सब कार्य हम, जहाँफल कि आप वरिष्ठ अधिकारी आपन को किसी रोषर शिकार, आप वरिष्ठ ऑफिसर को रोषर शिकार हो पारती। आज दिन कठिन परिश्रम करेंगे। कर्म क्षेत्र में आप बहुत परिश्रम आज करेंगे, किंतु परिश्रम फल पाइबे नहीं। आपड़ किसी मान सम्मान आज हराई पारती। आज दिन आप शत्रु प्रतियोगिता माने बहुत बलवान हे। आपण शत्रु आपण को हैरान हरकत करने बहुत षड्यंत्र तैयारी कर पारती। आज दिन आर्थिक कारोबार से शुभफल दब ना, आमदानी आज बढ़ी न पारे, क्षतिर संभावना अच्छी। विशेषकर आपण पिला सहित कि परिवार कौन मेम्बर सहित मतभेद झगड़ा देखा जाउची। तथापि
ଆପଣ କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଦିନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ বা ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ଧାର୍ମିକ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରଖି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରାୟ ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଆଜି ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ନିଜ ଗାଧୁଆ ଜଳରେ ଦହି କିଛି ମିଶାଇ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ବାହାରୁ ଗଲାବେଳେ ସଫା ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅତର ବା ସେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ଦିନ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ କାମ ଆପଣ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବେ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଗୁପ୍ତ କାରବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କାରବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନ ଦୁଃଖଦ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇ ବିବାଦ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସେତେ ଶୁଭଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସିଡ଼ି ବା ଉଞ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟିକି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଯିଏ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ମନରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମନରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ବିଦେଶରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ଫଳ ପାଇବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଠି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଜି ରହିବ। ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀ ବା ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପିକନିକ୍ ବା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିବାର ଆଜି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ପିକନିକ୍ର ମାହୋଲ ଜମିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯଦି ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ମଉଜ ମଜଲିସରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଦିନଟିକୁ ଆଜି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିଛି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ସାହୀ ମନୋଭାବର ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣ ସମାଜର ଭଲ କାମ କରି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କାମ କରି ଆଜି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଭଲରେ ଆଜି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ହେବ। ଏଣୁ ଅର୍ଥ ଦୁଇ ପଇସା ସଞ୍ଚିତ ରହିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରାୟତଃ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ମନରେ ଚାହିଁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି କିଛି ଦୁଃଖ ବା ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ଦିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷ ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଦିନଟି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ନିମ୍ନ ସ୍ତର ହେବ।
ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଜି ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ଏକ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମୟ ଦିନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଳହ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଲ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ କାମକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ କରନ୍ତୁ। କାହା କାମକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର କାନକୁଆ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ଡିଲ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ନୂତନ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପଇସା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିର କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ଅଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଅତି ଜରୁରୀ। କାହାର କାନକୁଆ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ ବିବାଦ ମତାନ୍ତର ଦେଖା ଦେବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, ମନରେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନ୍ଧା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ଲୋ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମନସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଆଜି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଉଚିତ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ବା ଦୋକାନକୁ ଜଗିବେ, ବେପାରକୁ ଜଗିବେ, ଆପଣ ବେପାର ବଢ଼ିବ, ନଚେତ୍ ବେପାର କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ଆମେ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ବିବାଦ ବା କୌଣସି ମତାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ବା ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଣୁ ଆଜି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ସୁଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ ବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟିପାରେ। କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ବା ହଜିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମନସ୍ତାପ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସେତଟି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଶାଳାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଆଜି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଛା ରାଶିମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଅସମ୍ଭବ କାମ ସମ୍ଭବ କରି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜର ଜୋଶ ଏବଂ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ଆପଣ ଅସମ୍ଭବ କାମ ସମ୍ଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନୂତନ ଜୋଶ ଭରିବ। ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଇଚ୍ଛିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଯାହା ମନରେ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି ଦିନ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାଲିକ, ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଫିସର ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଦୁଇ ପଇସା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଞ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ରୋମାନ୍ସରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପରିବାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କାଟିବେ ବା ଦିନଟି ଆଜି ଅତିବାହିତ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ବିଶେଷ କରି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କୌଣସି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷ ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଥିବା ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଷାଦ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜାହିର କରିବେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ।
ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, କାହା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତିକି ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କୌଣସି ନିବେଶ ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ଅର୍ଥ ଲଗାଇବା ଆଜି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁ ବେପାର ଆପଣ ଆଗରୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ଚଲାନ୍ତୁ, ନୂତନ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ମଧୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଛି, କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆପଣ ଯଦି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଦୂର ଯାତ୍ରାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ। ବିଶେଷ କରି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସେତଟି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଜି ଦେଖିଲେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ଅତି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମରେ କୌଣସି ଆଗରୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଥିଲା ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ର ରାସ୍ତା ଆଜି ଖୋଲିବ। ଯଦି କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କୌଣସି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମିଶନିଆରୀ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆମର କଣ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବେପାର ଅଛନ୍ତି, କୋଇଲା ଠିକାଦାରୀ କଣ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଲୁହା ରଡ଼ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରିବାରର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖାଦେବ, ପରିବାରର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଲହରୀ ଦେଖାଦେବ, ପରିବାରରେ ଶୁଭକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଯଦି ମକର ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ କାଟିବେ, କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଟିକେ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦେଖିବା, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତୁରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ମନରେ ବିଷାଦ ଦେଖାଦେବ, ମନର ଅବସାଦ ଦେଖାଦେବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଳସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ବା ନୂତନ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ସମୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବେପାର ଆପଣ ଆଗରୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବେପାରକୁ ଚଲାନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଆଜି ଅର୍ଥ ଧାର ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତିକି ଯଦି ଦେଖିବା, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେତଟି ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଆଜି ଦିନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀ ବା ପରିବାର ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ଏଣୁ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ କଟୁ ବଚନ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଜଗିରିକି ଚଳିବା ବହୁତ ଭଲ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଦିନଟିକି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସବୁରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ଦିନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ରାଜା ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରିରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପାସ୍ କରିବେ, ନୂତନ କର୍ମ ଲାଭ ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ମୀନ ରାଶିଙ୍କର କର୍ମର ସ୍ଥିତି। ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତିକି ଦେଖିବା, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଲଗେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳିବ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର
आसर जमी पारे परिवार सहित आप मिसी कौन पार्टी पिकनिक जोग दे पारती कौन साजसजा जिनिस आपण घर को किणिकी आनी पारती भल पोशाक अलंकार बा सौंदर्यपूर्ण जिनिस आप आज क्रय करें कौन सी उपहार आप आज निजर धर्मपत्नी दे पारती प्रायतः मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी बहुत भलरे कटिब किसी असुविधा नहीं किंतु आपण आज समस्त को मधुर कथा कहतु क्या कटु वचन कहे ना ताले परिवार आज बहुत आपण आज परिवार बहुत भलरे कटिब परिवार लोक आपण को साथी रे विशेषकर मीनराशि व्यक्ति आज कौन असुविधा नहीं बहुत शुभफल पाइबे एणु एथि कौन प्रतिकार आवश्यकता नहीं। प्रिय दर्शक बंधु 2 जुलाई 2026 ये मेषराशि ठारू मीनराशि व्यक्ति 12 राशि शुभाशुभ फल रही। जय श्री जगन्नाथ।